हेलो मोर बेधुआ बेधेई भाई ओ भौणी माने आजिर भिडियो रे आपण माने देखि परिबे। आजि घरे एकुटिया थिला बेले ट्यूशन सार मते लंगड़ा करी किपरि सकाळु सकाळु गेहिले आउ बियार सील फिटेइले। एही गिहा गेही काहाणीटी जबरदस्त अछि। बांड बिया पूरा नालेई जीव। मो ना प्रीति, घर बालेश्वर। घटनाटी मो पाठपढ़ा बेल जेतेबेले मु +2 द्वितीय वर्षरे पढ़ुथुली सेतेबेले मो देह पूरा जबरदस्त थिला। पूरा पतला अंटाकू कोलिया दूध आउ नरम गांडी, किंतु थरे भी गिहा खाई नथिली। गेही हेबाकू इच्छा तो हुए किंतु सुजोग पाउ नथिली। मोर गणित पाठ जमा भी हुए नाही। +2 प्रथम वर्ष तो मजा मस्ती करी किछि पढ़ी नथुली। सेथिपई परीक्षा रे टिकिएरु अल्पके बर्ती जाइथिली। सेइथिपई घरे बापा बोऊ समस्ते गेरे गेरे हुअंती। बापा मोर गणितर अवस्था देखि जणे सारंक पाखरे ट्यूशन कथा बुझिथिले। तांको ना हरिहर सार। मोते सेठिकु जिबाकू जमा इच्छा नथाए। मु जेते कहिले मध्य बापा न सुनी सेठिकु जिबाकू कहिले। मु प्रथम दिन बापांक सह गली। गला बेलकू सेठी आम कॉलेजर आउ 5-6 जण पढ़ुथिले। सार बापा सह कथा हेबा परे से मोते सकाळ 6:30 रे जिबाकू कहिले। मु सकाळु सकाळु जाई सारंक घरे पहुंची गली। से मोते नेई तांक ट्यूशन घरे बसेइले आउ कहिले, तमे मोते सार कहिब नाही, हरि बाबू डाकिब। मु मना कली, भल लागिब नाही कहिली। किंतु से कहिले, तमे जदि हरि बाबू डाकिब ताहेले पढ़, नहेले घरकू जाओ। एपरि कहिबारु मु बाध्य होई हम कहिली। से मते 2 घंटा पढ़ेई चाली जांती। प्रथमे तो सबु ठीक चलीथिला। मु मसिना पकाई तळे बसे आउ हरि बाबू मो पाखरे चौकी रे बसंती। दिने मु लक्ष्य कली जे से चौकी उपरे बसी मो दूध को अनाउछंती। मु टिकिए टाइट पोशाक पिंधे। मो दूध मंडा परी टेकी हेई रही थाए। मु चाही देबारु से मोते देखि हसी देले। हरि बाबूंक बयस पाखापाखी 40 वर्ष हेबो, किंतु पतळा शरीर आउ डेंगा। से सबुदिन जोग करंती, तेणु तांक देह पूरा ठीक ठाक अछि। सेदिन तांकू पाठ पचारिबाकू मु तांक पाखरे छिड़ा हेई थाए। से निज जंघ उपरे खाता रखी मोते बुझाउथिले। मो दूध थिक तांक मुहम पाखरे थिला। मोर सेथि प्रति ध्यान नथिला। बुझी पारिल कही से मुहम बुलेई देला बेलकू तांक नाक मो दूध भुंडी रे फसी हेई गला। मु सेतेबेले सेमिज पिंधुथुली। बढ़िला दूध सेतेबेले नुआ नुआ दरज हेउथुला। तांक नाक बाजिबा मात्रे मु चमकी पड़ी पछकू घुंची गली। से कहिले, कौन हेला, चमकी पड़िल कि? मु मुंड हलाई किछि नाई सार कहिली। से हसी देई कहिले, आसे तो देहरे टिके छेप पकेई दिए। मु तांक कथारे हसी देली। तापरे से मो अंटा को धरी मोते तांक आडकू टाणी देले आउ मो टप टाणी भीतरकू देखी फुंकी देले। मु अबाक हेई बसीगली, किंतु हरिबाबू सेमिति मो छाती को चाही रही थांती। तापरे मु टपकू उपरकू टेकी देली। एमिति प्राय सबुबेले चालिला। मो आगरे चौकी पकाई बसी से डाहळ कुकुर परी पाटिरू लाळ गड़ेई मो दूध को चाही रुहंती। मु किछि कहिबाकू साहस करे नाही। तांकर नाळुआ गुण अछि बोली मोर जानिबा बाकी नथिला, किंतु तांकर न जानिला परी दुष्टामी मोते भल लागुथिला। से अजणांक परी केतेबेले मो अंटा चिपी दियंती तो केतेबेले टप भितरे हाथ गळेई पिठी तळी दियंती। नहेले फेरिला बेले मु मुंडिया मारिबाकू नइबा समयरे मो गांडी को बाडेई दियंती। मु फुलेई हेई कहे, आ सार। से कहंती, सार नाई हरि बाबू कुह। मु हसी देई हम हरि बाबू बोली कहुथिली। एमिति दिने मु सकाळु जाई पहुंचिला बेलकू हरि बाबू आसी नथिले। सेदिन बहुत कुहुड़ी पड़िथिला। मु बहुत समय अपेक्षा करिबा परे मध्य से आसिले नाही। तापरे मु तांक घर भितरकू गली। घरे केही देखा जाउनथिले। मु हरि बाबू बोली डाकी तांक घर भितरकू पळेई गली। हरि बाबू कहिले, हाँ प्रीति, मु एइठी अछि, भितरकू आस। तापरे मु भितरकू पसिगली। घर भीतर पूरा अंधार होइथाए। बोधे से खट उपरे थिले। मु खट पाखरे छिड़ा हेई कहिली, आपण आसिलेनी तो मु सेथिपई भीतरकू आसिली। से कहिले,
ବହୁତ ଶୀତ କରୁଛି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଆସିନୁ ବୋଲି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆସନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏତିକି କହି ବାହାରିବା ବେଳକୁ ହାରିବାବୁ ମୋତେ କବାଟ ପାଖରୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ଚୁମା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୋ ଓଠକୁ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ମୋ ତଳ ଓଠକୁ ନିଜ ଦୁଇ ଓଠରେ ଚାପି ଚୋବେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଜିଘକୁ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ପୂରେଇ ବୁଲାଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଛାଟି ପିଟି ହେଉଥାଏ, ମୁହଁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥାଏ, ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଚାପିକି ଧରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଧରି ଖଟ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ମୋ ଉପରେ ଚୁମ୍ବନ ବର୍ଷା କରି ଚାଲିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହରିବାବୁ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଛାଦ କହି ମୁଁ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ ପ୍ରୀତି ତତେ ଦେଖିବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ତମକୁ ବହୁତ ଥର କହିବାକୁ ସାହସ କରିଛି କିନ୍ତୁ କହିପାରିନି। ସତରେ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହରିବାବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗୁରୁମା ଆସିଯିବେ। ହରିବାବୁ କହିଲେ ସେ ନାହିଁ, ତା ବୋପା ଘରକୁ ଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଖାଲି ତୁ ଆଉ ମୁଁ, ପ୍ଲିଜ ତୁ ମନା କରନି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଉ ଦେଖିବା ଗିହା ଗେହି ହେଲେ କେମିତି ମଜା ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଚୁମା ଦେବାରେ ଯଦି ଏତେ ମଜା ତେବେ ଗିହା ଗେହିରେ କେତେ ମଜା ହବ। ସେ ମୋ ଓଠକୁ ଚାଟି ଚାଲିଥିଲେ ଆଉ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହର ଗରମକୁ ମୁଁ ପୁରା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ପିଠି ଅଣ୍ଡାଳୁ ଅଣ୍ଡାଳୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଅଟକି ଗଲା ଆଉ ମୋ ପେଟ ଦେଇ ମୋ ଦୁଧ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ପୁରା ଶିହରି ଉଠିଲି। ମୋତେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲେ ମୋତେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦିଦେଲି ଆଉ ସେମିତି ଚିପନାଇ କାଟୁଛି କହିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ହଉ ବାବା ତୁ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଚୁମା ଦେବି, କିଛି ଚିପା ଚିପି କରିବିନି, ଏବେ ଆଉ ତୋତେ ଜମା କାଟିବନି ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୋ ଓଠ ଆଉ ଗାଲକୁ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖି ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। ମୋ ଦୁଧ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଚିପି ହେଇଗଲା। ସେ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ମୋ ପିଚାକୁ ଚିପି ଦେଲେ। ମୁଁ ତ ଜିନ୍ସ ଆଉ ଟପ୍ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ପିଚା ଭଲରେ ଚିପି ନ ହେବାରୁ ସେ ମୋ ପେଣ୍ଟକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ପିଚାକୁ ଦଳିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପଛପଟୁ ମୋ ବେକ ଆଉ କାନ୍ଧକୁ ଚୁମି ଚାଲିଲେ। ସେପଟେ ଚଡ଼ି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଟିଙ୍ଘେଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ପିଚା ସନ୍ଧିରେ ଗେଞ୍ଜି ହେଉଥିଲା। ଓହ ମଜା, ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ମୋ କାନରେ କହିଲେ ପ୍ରୀତି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ। ଏତିକି କହି ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଲେ। ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡଟି ଗେଞ୍ଜି ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମଜା ବି ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ତାଙ୍କ ପଟକୁ ଟିକେ ସେଟ୍ କରିଦେଲି। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡଟି ଏବେ ଠିକ୍ ମୋ ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ଲାଗିଲା। ଏଥର ମୋ ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ମୋତେ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ସେ ମୋ ଚଡ଼ିକୁ ଟାଣି ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ମୋତେ ବସ୍ତ୍ରହୀନ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଏଥର ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ସେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ଲଙ୍ଗଳା ଗାଣ୍ଡିରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଓହ ପୁରା ଗରମ ବାଣ୍ଡ, ଟିକେ ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ବାଣ୍ଡ ଅଗଟି ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ କେଞ୍ଚି ହୋଇ ରହିଲା। ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗାଣ୍ଡି କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ସେ ମୋ ଲଙ୍ଗଳା ଗାଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ କେଚି ଦେଇ ମୋ ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିପିବାରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ ମୋ କୁନି ଭୁଣ୍ଡିକୁ ମନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏଥର ମୋତେ କଷ୍ଟ ବଦଳରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଥରି ଉଠିଲି। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋତେ ଟାଣି ନେଇ ତାଙ୍କ ଖଟ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମହମବତୀ ଗୋଟିଏ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲୁ। ମହମବତୀ ଜଳେଇବାରୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଆମେ ଦୁହେଁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଛୁ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଣ୍ଡ ଦେଖିଲି। ସେ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରେଇ ଦେଇ ଆଉସିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଉସି ଚାଲିଲି। ସେ ମୋତେ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଖଟ ଉପରକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ସେ ମୋ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘ ମଝିରେ ବସିଲେ ଆଉ ମୋ ବିଆ ଉପରେ ହାତ ରଖି ମୋ ନରମ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଆ ବାଳକୁ ଅଣ୍ଡାଳିଲେ। ମୋତେ ବେଶୀ କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ମଜା ନେଉଥାଏ। ତାପରେ ସେ ମୋ ବିଆକୁ ମେଲା କରି
କଣାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇ ସଲସଲ କଲେ। ବିଆ ପୂରା ଲାଳେଇ ଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଜିଭ ବାହାର କରି ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ସୁଖ ଲୁଚିଥିଲା ବିଆରେ ମୁଁ ଜମା ଜାଣି ନଥିଲି। ସେ ବିଆ ଚାଟିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ଟେକି ବିଆକୁ ଚଟୁଥିଲି। ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ବିଆରୁ ପିଚ ପିଚ ହେଇ ପାଣି ବାହାରିଲା। ମୁଁ ନିସ୍ତେଜ ହେଇ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଖଟ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଫାଡ଼ି ଦେଇ ମଝିରେ ଆସି ମୋ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଠିକ ମୋ ବିଆକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇ ଦୁଧକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟେ ଦୁଧ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ହାତରେ ଦଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷିଲେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ଉଠିପଡ଼ି ବାଣ୍ଡରେ ଛେପ ଲଗେଇ କହିଲେ, ପ୍ରୀତି, ଏବେ ମୁଁ ବାଣ୍ଡକୁ ତୋ ବିଆରେ ପୂରେଇବି। ଟିକେ କାଟି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହମ କହିଲି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଧୁରେକି ବିଆ କଣାରେ ରଖି ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଲେ। ମୁଁ ଆ ମରିଗଲି କହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ ଅଟକି ଗଲେ, ଆଉ ମୋ ଉଠରେ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଣ୍ଡ ସେମିତି ବିଆ ଭିତରେ ପଶି ରହିଥିଲା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋ କଷ୍ଟ ଟିକେ କମିଲା, ଆଉ ଦେହର ଗରମ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ସେ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ବାଣ୍ଡକୁ ମୂଳ ଯାଏ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ଓ କି କଷ୍ଟ! ମୋ ବିଆ ପୂରା ଫାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ରହିଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ପ୍ରୀତି, ଆଉ କାଟୁଛି କି? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମନା କଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋ କଷ୍ଟ ଆଉ ନଥିଲା। ବିଆରେ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଗପଛ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ଟେକି ଗେହିମ୍ବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲି। ପାଟିରୁ ଓ ଆହୁରି ଜୋରରେ କରନ୍ତୁ, ମଜା ଆସୁଛି, ଆହୁରି ଜୋରରେ ପେଲ୍, ଏମିତି କଣ କଣ ଚିତ୍କାର ବାହାରୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣି ପାରିଲିନି। ସେ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣି ଗେହିମ୍ବାର ବେଗ ବଢ଼େଇ ଜୋର ଜୋର କରି ପେଲି ଚାଲିଲେ। ମୋର ଏଇ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ କହୁଥାଏ, ଉହ ମାଗିହା ମାଷ୍ଟର, ଗେହି ଗେହି ମୋ ବିଆକୁ ଫଟେଇ ଦେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ପୂରା, ଆଉ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଓଠକୁ ଚୁମା ଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଗେହି ଗେହି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋ ବିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆହ କି ଆନନ୍ଦ! ତାଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ବିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ବାଣ୍ଡ ସେମିତି ବିଆ ଭିତରେ ପଶି ରହିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆରୁ ବାହାର କଲେ, ଆଉ ଉଠି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଲେ। ଏବେ ମୋତେ ସାରଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳା ଦେଖି ଲାଜ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ମେଞ୍ଚେ କଳା ବାଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଉଠି ମୋ ବିଆକୁ ଦେଖିଲି। ବିଆରୁ ରକ୍ତ ମିଶା ବୀର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଆଣି ମୋ ବିଆ ପୋଛିବାକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରି ନିଜେ ପୋଛିଲି। ରକ୍ତ ଦେଖି ମୋତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଆଉ କାଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯିବି ଭାବି ଆହୁରି କାନ୍ଦିଲି। ସାର ଆସି କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଆଣିଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଏଇଟା ଖାଇଦେବ, ଆଉ କିଛି ହେବନି। ୟା ପରଠୁ ମୁଁ ବେଲୁନ ପିନ୍ଧି କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଲି, ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଗିହା ଗେହି ହେଉଛୁ। ଏଥର ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗିହା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଅଲଗା। ଏଥର ଆମେ ସବୁଦିନ ଗିହା ଗେହି ହେଉଛୁ। ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।